Good evening. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മൾ ഐ തിങ്ക് ഓവർ ദി കോഴ്സ് ഓഫ് ദ ലാസ്റ്റ് 3 days, വൺ മോർ ഡേ ടു ഗോ, പലതരത്തിലുള്ള സോഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ്, പൊളിറ്റിക്കൽ, ഇക്കണോമിക്, പലതരത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഈ KLF സംസാരിച്ച് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതിൽ പ്രോബബ്ലി ഒരു സെഷനിലും വരാണ്ടിരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്നിവിടെ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഫൈനാൻഷ്യൽ ക്രൈംസ്, സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുകൾ. അപ്പോൾ essentially organizers have structured this as an English session, so basically we will be doing it as an English session, but of course sir ulladonde we can discuss in Malayalam also, is equally free. I think it is the greatest honor for me because I am the author of a book titled Fraudster Tales, which sir has brought now. We will discuss that book, but for me personally it is the greatest honor to share the stage with such an eminent person as Bera sir. It's no small this thing, so I'm extremely grateful, sir, that you accepted this thing to come and participate in this discussion. Sir has got so much. Of course, now he is managing director of KMRL, probably absolutely nothing to do with any sort of crime and all that. But he has got a lot of history because apart from, of course, being DGP of the state and all that, he was part of CBI. He was a director of CBI. I think he was institutional. He was a founder member of NIA. അങ്ങനെ ഒരുപാട് മേഖലകളിൽ ക്രൈം ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്ത് ഫൈനാൻഷ്യൽ ക്രൈംസ് ഒക്കെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ള ആളാണ്. സോ ഐ തിങ്ക് without much ado, let me get into the topic. This book that I have written is called Fraudster Tales. What I have tried, because as I was introduced kindly by them, I am a senior partner of a firm called Varma & Varma. Basically, we are basically financial. We deal with financial matters, financial auditing, financial investigation, and all that. And whether we like it or not, over the course of the last many years, particularly, always it has been there, but increasingly, maybe over the last 10 to 15 years, we have been in the middle of all sorts of financial crimes, because things have been, the scale of crimes has increased, the diversity of crimes has increased, the complexity of crimes has increased, and obviously the monetary value of financial crimes has also increased. Adile pala kaaranangalundu, but technology and all those things, we can discuss all those things. But I think as a brief introduction to the concept of financial crimes, I think what we have to understand is that we have always had the concept of financial crimes. It is not something that is new or something that has come into society suddenly all of a sudden, even though we may be making a lot of noise about it or hearing a lot about it or a lot of discussion, because we see quite a good audience also here. So obviously financial crimes is a matter which is of a lot of interest now. People are becoming increasingly aware, which is all very good. Again, we will be talking about some of those important aspects, but that is the concept of financial crimes itself. But having said that, financial crimes are in many ways very different from other crimes, what we call as, so financial crimes are also called as white collar crimes, because adine oru sambathika tattipinu white collar crimes ennulla oru peru kodukkunnu. Why, again, we will discuss briefly. But apart from white collar crimes, always we have been discussing about blue collar crimes, nammada kalavu, theft, rape, thagari, anganeyulla pala tharathilulla, where it involves violence and things like that. It may involve money, it may not involve money. There could be so many situations. These are called blue collar crimes. But white collar crimes are typically those which there are 2-3 aspects which have been fitted into the concept of white collar crimes to introduce that concept to you. One is that it has to necessarily involve some financial implication, because generally it is never done without any financial implication. That is a very important aspect. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, it is always generally done by people of a higher standing in society. Even though occasionally we may find that rule to be not right, generally this is happening with people of higher strata of society, more educated people in higher positions, people who are running companies, bureaucrats, politicians, so many things like that in different positions. ഇതൊക്കെ ഇതിനെ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യുന്ന വളരെ ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ്. And then it's non-violent. Generally, there is no violence here. So I've just introduced this concept of financial crimes. I'm now going to request Bera sir, because I'm sure he has vast experience in having so many different things in this. What would be his view on this? Thank you for actually giving this opportunity. This is actually the book which he has written. And one thing I must tell all of you. First of all, it is actually published by a great publishing house called the Macmillans, Pan India, and they have a international division also. And because it's a good book, they published it. And what Govind Saab is talking about, financial crime. Normally in the police or enforcement or the CBI circle, we call it economic offenses, but it is a little bigger. Now I will tell you, just tell me very honestly, no problem, no police is there, nobody is going to prosecute you here.
how many persons in this audience have been cheated? Kaibuko. I am one of the person I have been also cheated. I'm not that I am not been cheated. അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ബോൾഡ് കുറേ ആൾക്കാരെ ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ യെസ്റ്റർഡേ ഐ വാസ് ആക്ച്വലി ടുഡേ ഐ വാസ് ടോക്കിംഗ് ടു ദ IG നോർജോൺ. അപ്പോൾ എറണാകുളമിലെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്ന എറണാകുളമിൻ്റെ പേര് അവർ ഒരു മെസ്സേജ് നിങ്ങളോട് ഫോണിൽ വന്നു. ഫോണിൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു that look, my original phone is not working. I am away and this is my new number. So the cashier says, the account manager says, sir. Then he says, that day nothing, please note it down. 2-3 ദിവസം ഈ ഫോണിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ actually I will speak to you or something. Next day he says that look, when is that other board meeting? He asks certain questions which to bring confidence in you that he is the real boss, right? After 2 days, he says that look, now there is a issue relating to the company. Let us actually transfer you. Have you got, how much of money is there in our bank account? He says, sir, this much. Okay, do one thing. You send actually 1 crore to this account. And nobody should know. And when I come back, then he said, and if there is any problem, don't call me. Send a message only. And he does it. Then when the boss comes back, there is actually, he says that I have never sent any message, nothing. This is one of the live cases. Yesterday there was somebody and he was telling, നിങ്ങളോട് ഒരു വലിയ ബീഡുണ്ടോ? Then the person who wants to cheat you will tell you, look, നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻകം ടാക്സിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ? കറക്റ്റായിട്ട് ഇൻകം ടാക്സ് കൊടുത്തിട്ടില്ല, അതാണ് ഞങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാൻ പോകുന്നത്. Then you will be actually feeling little afraid. You might not be knowing, you may call the chartered accountant and you will say, to placate you, ഈ നിങ്ങളുടെ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ, ഇയാളൊരു കൊല്ലനാണോ? അപ്പം ഞാൻ ഇൻകം ടാക്സിന് വിളിക്കുന്നത്, ഞങ്ങൾ പോയി എന്നെ അന്വേഷിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ടോ? Then you are getting captured. That what they call is a digital arrest. Then what he says, you are trying to do that. So when I was in CBI, there the infamous Nigerian fraud took place, which has become a movie also. അപ്പോൾ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലുണ്ടോ ആ മൂവി? അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർ പല കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറയൂ. എനിക്ക് എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറുടെ കുറച്ച് ട്രേജർ ഉണ്ടോ, ആ ട്രേജർ പിന്നെ ഒരു ഡോളറായിട്ട് ഉണ്ടോ, അതിലിങ്ങനെ ഒരു വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടാലേ ഒരു കെമിക്കലിൽ ഇട്ടാലേ അത് ഡോളറാവും. കുറേ ആൾക്കാരെ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ DJ ആയ സമയത്ത് ഞാൻ ഇത് ആളവരുടെ പേര് പറയൂല, പള്ളിയുടെ അച്ഛൻ തൊട്ട് മറ്റേ ബിസിനസ് മാൻ, everybody has become a victim of that. And crores of rupees have been lost by the individuals. ഇതാണ് ആക്ച്വലി ഇപ്പോഴത്തെ ആക്ച്വലി ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈം ഈ സ്റ്റൈലിലെ. പണ്ട് അദ്ദേഹം എടുത്തിട്ടുള്ള കാര്യത്തിൽ ഇഫ് യു റീഡ് ഇറ്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. കാരണം അദ്ദേഹം ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട്, ഹൂ ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈം ചെയ്തിട്ടുള്ള റെക്കോർഡഡ്, ചിലപ്പോൾ മഹാഭാരതത്തിൽ പിന്നെ ചിലപ്പോൾ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ടോ, രാമായണത്തിൽ ചിലപ്പോൾ അതുണ്ടോ, പക്ഷേ റെക്കോർഡഡ് ആയിട്ട് ഗ്രീസിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള കാര്യം എങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ റിട്ടൻ ദയർ. ദി മോസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ചാപ്റ്റർ ഹി ഹാസ് റിട്ടൻ അബൌട്ട് 10. പക്ഷേ ഒരുപാട് അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു, പിന്നെ ഹൗ മെനി ആർ ദെയർ? ഹി സെഡ്, സർ, ദെയർ വിൽ ബി ഹൺഡ്രഡ്സ് ആൻഡ് തൗസൻഡ്സ്. ബട്ട് ഐ took those things which are very interesting and it has not been actually known to others, except I don't agree with that. He has written about Natwarlal. Natwarlal is known everywhere. Even kids also know how, even Natwarlal's one incident, he told, like Amitabh Bachchan giving a dialogue in some film, koi bhi diwar nahi hai jis humko ruk sake. So similarly he has said, no jail is built in India which can hold Natwarlal. And he proved that. Anywhere, wherever he was kept because of fraudulent dealing, he has come out. And the last thing is that when he is going to die, he also escaped. So this kind of things
which I knew something because I had a CBI background. But Mr. Govind has written very nicely. It is a very interesting book. It's a light reading, but it will caution you. Lastly, what will happen probably, ഒരു തമാശയായിട്ട് പറയട്ടെ, യു വിൽ സ്റ്റാർട്ട് നോട്ട് ബിലീവിങ് യുവർ വൈഫ് ഓൾസോ. അതാണ് ആക്കാൻ പോകാൻ പോകുന്നത്. ഇത് അയച്ച ശേഷം ഇത് ആർക്ക് ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ ക്രൈമിലെ ഒരു ആൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ നിൽക്കില്ല. ഇതാണ് ഇത് നമ്മുടെ കൺക്ലൂഷൻ. പക്ഷെ അതൊന്നും ഞാൻ ആക്ച്വലി ചുമ്മാ പറയുന്നുണ്ട്, നോട്ട് ദാറ്റ്. സോ ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈം ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ട കാര്യത്തിൽ കൗണ്ടർ ഫിറ്റിംഗ് ദ കോയിൻ, ഇപ്പോൾ കൗണ്ടർ ഫിറ്റിംഗ് ഓഫ് ദ നോട്ട്സ്. ഇപ്പോൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ ഇഫ് യു റിമെമ്പർ ദ സൂപ്പർ ഡോളർ, നിങ്ങൾ കുറേ ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പോൾ അറിയാമായിരിക്കും, ഡോളർക്ക് അവർ ഫോർജ് ചെയ്തല്ലോ നോർത്ത് കൊറിയൻസ്. അപ്പോൾ അത് വലിയ ഒരു സീക്രട്ട് സർവീസ് ഉണ്ടാക്കി. ഞാൻ ആക്ച്വലി അവിടെ പോയി കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ആളാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് ദ ആക്ടർ, സ്റ്റേറ്റ് ബിക്കേം ദി. So financial crime is so important, or the economic crimes are so important, even the states are sponsoring it. That is very important. പിന്നെ വേറെ ഒരു കാര്യം, ഈ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇദ്ദേഹം ഈ കാര്യം എടുത്തിട്ടില്ലാതെ കൊണ്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹം ഒരു ചെറിയ അഭിപ്രായം പറയാം. ഇത് രണ്ടാമതൊരു പുസ്തകം എടുത്തണം, പാർട്ട് 2. അതിൽ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും എടുത്തണം. നമ്പർ 2, അതിലെ വേറെ ഒരു ഇപ്പോൾ ഈ മണി ലോണ്ടറിങ്ങിടെ ഒരു വേറെ ടൈപ്പ് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ടോ? ഈ ടെററിസ്റ്റ്മാർക്ക് എങ്ങനെ പൈസ കിട്ടുന്നേ? ടെററിസ്റ്റ് ആൾക്കാർക്ക് പൈസ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അവർ ഹൗ ദേ വിൽ ഡു ഇറ്റ്? സോ വെൻ ഐ വാസ് ഇൻ NIA, I was holding a cell which only was actually tracing back the money, how they are getting. So they also manipulate the stock exchange, they do embezzlement, they also do cheating, they also do actually stock exchange manipulations, etc. So many things they do. So those things also are financial crimes. So നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ വേറെ ഒരു കാര്യമാണ്. കേരളം ഒരു ചുമ്മാ എനിക്ക് ഏതായാലും റെക്കോർഡഡ് ഒന്നും അല്ല. ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഒരു ട്രെയിനിങ്ങിലെ ജപ്പാനിലെ പോയി. അപ്പോൾ ഞാൻ CBIയിലുള്ള സമയത്ത് അവിടെ എന്നെ ഒരു ടീച്ചർ, അവിടുത്തെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ടീച്ചർ എന്നെ ചോദിച്ചു, ഡു യു നോ ഹൂ ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് person actually who computed computer fraud in India? ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, he is also from your state, Kerala, and he did that fraud in Singapore. ഞാൻ പറഞ്ഞു ആയിരിക്കും. ഇത് എനിക്ക് നമ്മുടെ ബുദ്ധിയുള്ള ആൾക്കാരല്ലേ, നമുക്ക് കുറേ ബുദ്ധിയുണ്ടോ. ബുദ്ധി ചില സമയത്ത് കൂബുദ്ധി ആവും. കൂബുദ്ധി ആയ സമയം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ദി പ്രോബ്ലം ഈസ് ദാറ്റ് anybody, any of you will be a victim. ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. കാരണം നിങ്ങളുടെ ബാങ്കിൽ നിന്ന് എല്ലാ ആളും തട്ടിപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പൈസ എടുത്തു കൊണ്ടുപോയി. നിങ്ങൾക്ക് പൈസ നിങ്ങൾ പോയി വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ബാങ്കിലെ ഓഡിറ്റ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ, ഇപ്പോൾ പൈസ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല, ആൾ പറയൂലേ. സോ യു വിൽ നോട്ട് ഗെറ്റ് ദാറ്റ് മണി. സോ ദെയർഫോർ വിത്ത് ദിസ് ഇന്റർകണക്റ്റഡ് വേൾഡ്, വിത്ത് ഇൻ്റർനെറ്റ് ആൻഡ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ബാങ്കിങ്, ഈ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര വൾനറബിലിറ്റി ഭയങ്കര കൂടുതലാണ്. സോ മിസ്റ്റർ ഗോവിന്ദ് ഈ അദ്ദേഹം വളരെ നല്ല, കാരണം അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഓഡിറ്ററാണോ, നമ്മുടെ ഓഡിറ്റർ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ വലിയ പ്രൊജക്റ്റിൽ ഓഡിറ്റിങ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. സോ അവരുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ നോളജ്, ഈ ട്രാൻസാക്ഷണൽ നോളജ് വളരെ കൂടുതലാണ്. പക്ഷേ അദ്ദേഹം ആക്ച്വലി ഒരു ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു പുസ്തകം എടുത്ത്, ഒരു പോലീസ് ഓഫീസർ എടുത്ത്, ഓർ പിന്നെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എടുത്ത് വേറെ കാര്യം എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ടായി. ഭയങ്കര സിമ്പിൾ വേയിലെ ഇതിലെ ഒരു കൂടുതൽ ടെക്നിക്കൽ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചു, വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ബ്ലൂ കളർ ക്രൈം ആൻഡ് ദ വൈറ്റ് കളർ ക്രൈം? വെരി സിമ്പിൾ. ബ്ലൂ കളർ ക്രൈമിന് നിങ്ങൾ അടുത്ത് പോകണമല്ലോ, വൈറ്റ് കളർ ക്രൈമിൽ അടുത്തല്ല. ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഹാക്ക് ചെയ്യാം, അത് നിങ്ങളുടെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ നിങ്ങൾ പൈസ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോവാം, ഇങ്ങനെ ചെയ്യാമല്ലോ. ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പത്രത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എല്ലാ ദിവസം, ഈ സൈബർ ഫ്രോഡ് മറ്റേ കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു നല്ല ഫിലിം വന്നിട്ടുണ്ടോ, അത് നിങ്ങൾ നോക്കണം, ദുൽഖറുടെ ലക്കി ഭാസ്കർ, അത് ഹർഷദ് മേത്തയുടെ കാര്യത്തിലെ ആ കേസിൽ ഉള്ള കുറച്ച് ഇത് എടുത്തിട്ട് അവർ എടുത്തിരിക്കുക. ജസ്റ്റ് സീ ദാറ്റ്. അതുപോലെ തന്നെ കുറേ ഫിലിം അങ്ങനെ ഹോളിവുഡിൽ ഓൾസോ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ, ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ. പൈസ തട്ടിപ്പ് ഈസ് എ വെരി കോമൺ തിങ്, ബട്ട് investigating that and getting a conviction is very difficult.
ഞാൻ നിങ്ങൾ പറയാം, സി ബി ഐയിലുള്ള സമയത്ത് ഇക്കണോമിക് ഒഫൻസിൽ ഒരുപാട് ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അവരുടെ കൺവിക്ഷൻ പെർസെൻറ്റേജ് വളരെ കുറവാണ്. കാരണം അത് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എവിഡൻസ് കോടതിയിലെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വലിയ പാടാണ്. അതിലെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ഫോർജ്ഡ് സിഗ്നേച്ചർ മറ്റേ കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക് ട്രാൻസ്ഫർ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇലക്ട്രോണിക് എവിഡൻസ് വേണം. ആ ഇലക്ട്രോണിക് എവിഡൻസ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് വാട്ട് ആർ മൈ മെസ്സേജ് ടു ഓൾ ഓഫ് യു, എനി ഓഫ് യു ക്യാൻ ബി എ വിക്ടിം. നമ്പർ 1, ബി വെരി കെയർഫുൾ. നമുക്ക് അടുത്തടുത്ത് ഇപ്പോൾ മെസ്സേജ് പറഞ്ഞില്ലേ, ഇപ്പോൾ റിംഗ് ടോണിയുടെ പകരം അവിടെ അവിടെ ഫോൺ വരുവാണെങ്കിൽ ഡോണ്ട് ആക്ച്വലി റെസ്പോണ്ട്, ഡോണ്ട് ഗിവ് ദിസ് നമ്പർ, ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്, because it has gone so much that we are all at risk. So Govind Saab has to do a good thing. He has now actually put his hand in the snake's hole. Now either the snake will bite or he has to bring out the snake. So I'll say that he will bring out the snake by writing another book. അതാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം. താങ്ക് യു സോ മച്ച് സർ. സാർ ഇത് വായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല, എത്ര ഭംഗിയായിട്ട് അത് അനലൈസ് ചെയ്ത് എല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇൻഫാക്ട് ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഹി ഹസ് ലെഫ്റ്റ് എനിത്തിങ് ഫോർ us ടു ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. ബട്ട് വാട്ട് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഷെയർ ഇസ് ദാറ്റ് സാറ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ടോക്കിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു 3-4 വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ സാർ ഇപ്പോൾ ഡ്രോ ഔട്ട് ചെയ്തു. ഒന്ന്, ഇപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബുക്കാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള, വൈ ഡിഡ് ഐ റൈറ്റ് എ ബുക്ക് ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി? I was also looking at the current frauds and things and all that. But one thing which struck me, sir, is that many of these old frauds, because if Sir Parna Greece, the fraud that he was referring to that happened in Greece has happened in 300 BC. That's officially recorded the first fraud. Maybe Sir Parna, there are other frauds in mythology or in other countries which are not recorded. But in 300 BC, a fraud had taken place in Greece, which is actually very similar to the insurance frauds that we are seeing today. Up insurance മേഖലയിൽ ഇൻഷുറൻസ് ഫ്രോഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു സെക്ടർ ഓഫ് ഫ്രോഡ്സ് ആണ്. ഇൻഫ്ലേറ്റഡ് ക്ലെയിംസ് കൊടുക്കുന്നു, ഇല്ലാത്ത ഡാമേജ് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നു, പലതരത്തിലും ഒക്കെയുള്ള ഇൻഷുറൻസ് ഫ്രോഡ്സ് ഇൻ എവറി സെക്ടർ, ഹെൽത്ത് ആയാലും ഫയർ ആയാലും ആക്സിഡന്റിലായാലും ഒക്കെ. We hear of lawyers who are selling motor accidents and all sorts of things. These are all things. I think there's one good movie about motor vehicle insurance fraud also separately and all that. But this type of a fraud very similar has happened in 300 BC. Saras പറഞ്ഞ വേറൊരു കേസ് കൗണ്ടർഫീറ്റിംഗിന്റെ ആണ്. ഇന്ന് കൗണ്ടർഫീറ്റിംഗ് ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇസ് എ വെരി ബിഗ് ഗ്ലോബൽ ചാലഞ്ച്. ഇപ്പോൾ ടെററിസം ഫണ്ടിങ്ങും അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളിലേക്കും പോകുന്നത് കൗണ്ടർഫീറ്റിംഗ് കണ്ടിന്യൂസ് ടു ബി എ വെരി ബിഗ് ചാലഞ്ച്. ബില്യൺസ് ഓഫ് ഡോളേഴ്സ് ആൻഡ് ഓൾ ദോസ് തിങ്സ് ആർ ഇൻവോൾവ്. ആദ്യത്തെ വേൾഡിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കൗണ്ടർഫീറ്റർ UK ഒരു 15th സെഞ്ചുറിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു കൗണ്ടർഫീറ്റർ വില്യം ഷലോണർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അന്നൊരു ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു UK, അതായത് UK, ഫ്രാൻസ്, മോസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് യൂറോപ്പ് വാസ് പാർട്ട് ഓഫ് എൻ എംപയർ. ദിസ് മാൻ ത്രൂ കൗണ്ടർഫീറ്റിംഗ്, അന്ന് കോയിൻസ് ആണ്, കോയിൻസ് കള്ള കോയിനുകൾ ഉണ്ടാക്കി ഹി കൺട്രോൾഡ് ദാറ്റ് ഹോൾ ഇക്കോണമി. ഹി മേഡ് ദാറ്റ് ഇക്കോണമി കം ഡൗൺ ഇൻ സച്ച് എ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് വേ ദാറ്റ് ദ ഹോൾ, ഈവൻ ദ കിങ്, എല്ലാവരും ഹു വാസ് അറ്റ് വാർ, all sorts of things were affected. And finally, that the interesting part of that story is also that it takes a better brain or a very superior brain to catch hold of a criminal എന്ന് പലപ്പോഴും പറയും. ബിക്കോസ് ക്രിമിനൽസ് സാറ് പറഞ്ഞ മാതിരി ദേ ആർ വെരി അഹെഡ് ഓഫ് ടൈം. അവർക്ക് ടെക്നോളജി അറിയാം, അവർക്ക് സയൻസ് അറിയാം, അവർക്ക് നമ്മുടെ സൈക്കോളജി അറിയാം, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മളെക്കാട്ടും ഒരുപടി മുന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കേസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരാൾക്കും സാധിക്കാഞ്ഞിട്ട് ഐസക് ന്യൂട്ടൺ, ഹു വാസ് എ സയന്റിസ്റ്റ്, ഹി ഹാഡ് ടു ബി ബ്രോട്ട് ഡൗൺ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദിസ് കേസ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് അനദർ കേസ് വേർ വി ഫൈൻഡ് അപ്പോൾ അന്ന് നടന്ന പല വേറൊരു കേസ് സാറ് മെൻഷൻ ചെയ്തിരുന്നില്ല, പോൺസി. ചാൾസ്, ഇന്ന് എല്ലാവരുടെയും നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് പോൺസി സ്കീംസ്. സോ വൈ ആർ പീപ്പിൾ ഫോളോയിങ് ഫോർ this type of thing? Who in the ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ്, ഒരു few months ago, we had a very shocking news. എവിടെയോ കാൺപൂറോ മറ്റോ ഒന്നും എവിടെയോ ഓർമ്മയില്ല, ഒരു ജസ്റ്റിസ് he had gone and he has subscribed in the period of about 20 days between December 4th to December 24th or something like that. Last year, very recently it has happened. He has gone and committed almost 1 crore of rupees for getting a return of 850%. അപ്പോൾ എന്തോ ഒരു സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ്, ആദിത്യ ബിർള എന്തോ സ്കീമാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഒരു ജസ്റ്റിസ്, IIT പ്രൊഫസേഴ്സ്. ഇപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞു ഡിജിറ്റൽ അറസ്റ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും സംഭവിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ള വളരെ ഒരു നോളജബിൾ ആൻഡ് മച്ച് മോർ അവെയർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പോലും സംഭവിക്കുമ്പോൾ വി ആർ തിങ്കിങ് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്. IIT കാൺപൂർ പ്രൊഫസർ വാസ് ഡിജിറ്റലി അറസ്റ്റഡ്, ഒരു മാഡം, ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ഷീ ഹാഡ് ടു പേ 15-20 lakhs before she realized what is happening. But ordinary people are also very aware. ഇന്ന് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്ലി ഐ വാസ് വാച്ചിങ് എ ന്യൂസ്, ഇറ്റ് മൈറ്റ് കം ഇൻ ടുമോറോസ് ന്യൂസ് പേപ്പർ. ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഒരു 76
77-year-old lady, ഒരു റിട്ടയർ ചെയ്ത് അവരുടെ ഹസ്ബൻഡ് ഒരു 85-year-old gentleman, റിട്ടയർ ചെയ്ത് വെരി സ്മോൾ മീൻസ് somebody tried this stunt with her. She had the vigilance to understand that there is something wrong here. ഒരു ഡിജിറ്റൽ അറസ്റ്റ് പോലെ ശ്രമിച്ചിട്ട് അവരത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഇന്ന് പിടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കേസ് ന്യൂസിൽ കണ്ടു. സോ സാറ് പറഞ്ഞ ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അപ്പോൾ അവയർനെസ്, അപ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈംസ് ബാക്കി പ്രോബ്ലി ബ്ലൂ കോളർ ക്രൈംസിനും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വി ക്യാൻ ടേക്ക് സം മെഷേഴ്സ് ബിക്കോസ് ഫിസിക്കൽ സെക്യൂരിറ്റി, ഫിസിക്കൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ, പോലീസിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ, ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള സെക്യൂരിറ്റി മെഷേഴ്സും ക്യാമറ അത് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാം. ദിസ് ഈസ് സംതിങ് വിച്ച് ഇസ് ട്രാൻസെൻഡിങ് ഓൾ ദാറ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ഓൾ അവർ ലൈഫ്സ്. Particularly we have got digital equipments now. Everybody, including small children, everybody is online. It's a very, very easy thing to reach out to anybody and to project something that appeals to you. It could be anything. You know, they are promising you something that you like, something that you want, a gift or a present or a tour or in some cases, you know, even relationships, girlfriend, romance. അപ്പോൾ പിഗ് ബുച്ചറിംഗ് എന്നാണ് അതിനൊരു കൊളോക്കിയലായിട്ട് ഒരു ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞത്. പിഗ് ബുച്ചറിംഗ്, അതായത് എല്ലാവരെയും പന്നികളെ പോലെ ബുച്ചർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു വളരെ ഇൻ്റലിജൻറ്റ് വിഭാഗമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ. ഇവർ എവിടെ ഇരിക്കുന്നു, എന്ത് രൂപത്തിലിരിക്കുന്നു, ചിലപ്പോൾ ഈ ഇടയിൽ തന്നെ ഗോഡ് ഫോർബിറ്റ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവാം, വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ആയിരിക്കാം. നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ കോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കോൾസുകൾ വന്നു. ഓൾ സോർട്സ് ഓഫ് തിങ്സ് ആർ ഹാപ്പനിങ് നൗ. ബട്ട് ആക്ച്വലി ഓൺലി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് തിങ് ദാറ്റ് ഐ കം ബാക്ക് ടു ഇസ് ദാറ്റ് മെനി ഓഫ് ദീസ് തിങ്സ് ഹാവ് ഹാഡ് എ വെരി ക്ലോസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് വാട്ട് ഹാസ് ബീൻ ഹാപ്പനിങ് ഏർലിയർ. ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പല പല കൾപ്രിറ്റ്സും പണ്ടത്തെ 14th century 15th centuryയിലൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പെർപെട്രേറ്റേഴ്സിൻ്റെ ക്രൈംസാണ് നമ്മൾ ഏറെക്കുറെ ഇന്നത്തെ മോഡലിലും കാണുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. പക്ഷേ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ഇറ്റ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ന്യൂ ടൈം വിത്ത് ന്യൂ ടെക്നോളജി. ഇപ്പോൾ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജി, ഡിജിറ്റൈസ് അക്കൗണ്ട്, ഇങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ പറയും. ഇതെല്ലാം ഫൈനാൻഷ്യൽ ക്രൈംസിന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും ദീസ് ആർ ഓൾസോ ഇൻറ്റൻഡഡ് ടു ബ്ലോക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈംസ്. ഇത് കൺട്രോൾസ് ആണ്. ഇതോടുകൂടി ഇനി ക്രൈംസ് കുറയും എന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നേരെ മറിച്ചാണ് നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിൽ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു ടോട്ടൽ വൈറ്റ് കോളർ ക്രൈമിൻ്റെ വാട്ട് ഈസ് ദ ക്വാണ്ടം ഓഫ് ലോസ് ത്രൂ ക്രൈം, nobody knows. So people are saying it could be $600 billion to $1.7 trillion. ഇതാണ് ഒരു കഴിഞ്ഞൊരു 2-3 കൊല്ലത്തെ കണക്ക്. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട്, ഇപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞ മാതിരി ഇതൊന്നും റിപ്പോർട്ടഡ് ആവുന്നില്ല. പല ആളുകളും ഇത് പറയുന്നില്ല, ഇത് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളത്. ഇങ്ങനെയുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇതിലുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ക്വിക്കായിട്ട് ഇപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞ ഇതൊക്കെ ഈ ഒരു പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ കൊണ്ടുവരാനാണ് ശ്രമിച്ചത്. പക്ഷേ ഒരൊറ്റ പോയിന്റ് ടച്ച് ചെയ്യാം സാർ. അതായത് സാറ് പറഞ്ഞു ഇത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാനും ട്രൈ ചെയ്യാനും പല പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ട്. ബിക്കോസ് ഒന്ന് ഈ ക്രൈമിൻ്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റി, രണ്ടാമത് ഇതിൽ വലിയൊരു പ്രോബ്ലം വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ പലപ്പോഴും ഹയർ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് പലപ്പോഴും ക്രൈം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ. അപ്പോൾ അതിൽ ഈ സാർ ഈ കൺവിക്ഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട്. അത് എത്രത്തോളം സാർ അത്? അല്ല, ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം. നമുക്ക് കുറച്ച് ഒരു 2-3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം. പക്ഷേ അത് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റിൽ പറയാം. സി, ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി യുവർ മൈൻഡ് വേഴ്സസ് ഹീസ് മൈൻഡ്. ഹീസ് മൈൻഡ് ഈസ് സുപ്പീരിയർ ആൻഡ് ഹീ ഈസ് ഡൂയിങ് ആസ് എ ഹീസ് ലൈവ്ലിഹുഡ്. അതുകൊണ്ട് യു വിൽ ബി ഓൾവേസ് അറ്റ് ദ സൈഡ്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ കുറച്ച് ആക്ച്വലി preventive measures എടുക്കണം. that the banks and other people, they are giving you certain advices. Please keep it in mind and do that. Prevention, because കേസ് ആയ ശേഷം നമുക്ക് തെളിയിച്ചിട്ട് ഒരു ആൾക്ക് പിടിച്ച് അകത്താക്കാം. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ പൈസ കിട്ടാൻ വലിയ പ്രയാസമാണ്. അതൊക്കെ അബദ്ധത്തിൽ കൺവിക്ഷൻ ആയ ശേഷം പിന്നെ കുറച്ച് 10-15 വർഷം പിടിക്കും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ദാറ്റ് though there are new laws that we can equivalent value and a seizure, attachment of property, but it takes time. Okay, so now we have actually 3 minutes at maximum. Can we take 1 or 2 questions? If you have any questions. So I think actually they are very afraid to actually ask questions. Okay. But then you check yourself whether നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ആരൊക്കെ ഇതിൽ വിക്ടിം ആയിട്ടുണ്ടോ. അപ്പോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ തരുമോ. അപ്പോൾ when you go back, tell them that be careful relating to any transaction what you are doing. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ചെറിയ ആക്ച്വലി കോഡ്, സപ്പോസ് നമ്മുടെ നേരത്തെ ആ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൻ്റെ ബാക്കിലുള്ള നമ്പർ 3 ഡിജിറ്റ് നമ്പർ അത്രമാത്രം മതിയായിരുന്നു. അതിൽ അവർക്ക് നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. You must understand, in this interconnected world, it is very easy to defraud you. Trust me, I have actually spent so many years in actually investigation of this. When the 9/11 took place, I also went to the US. And avarude main karya ayirunnu aa samayathe to find out the money used. So I was actually used for that, to find it out. It is very complex, but I say that read I am not actually saying doing publicity for the book, because I liked the book.
It is a very simple, anybody can understand. There is no very big jargons and other things. ഒരു നോവൽ പോലെ നിങ്ങൾ ബിക്കോസ് ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ ഭയങ്കര ആക്ച്വലി ബിക്കോസ് യു റീഡ് ലോട്ട് ഓഫ് ബുക്സ്, റീഡ് ദിസ് ബുക്ക്, യു വിൽ ബി ഫുള്ളി അലേർട്ട് ദാറ്റ് സർട്ടൻ തിങ്സ് ഐ ഷുഡ് നോട്ട് ഡു. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ ബുക്ക് വേണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് റൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് തിങ്കിങ് ഇറ്റ്. സോ വിത്ത് ദിസ് ഐ തിങ്ക് ഇഫ് യു ഹാവ് നത്തിങ് ടു ആസ്ക് we can end, and I am grateful to him. So he told that he is very happy that he sat with me. I am very happy that I sat, and at least I could read this book, I could know about this book, and because I told Ravi that I will certainly do it, and I went through this book in one go. If you read this, you will complete it in one go. Adile oru eniki samshayam onnu illa. Thank you very much. Once again, I will just close by saying a big thank you to sir. Yes, there is one very interesting Indian case also that was not mentioned. This is the case of Haridas Mundra, Independent India, the first stock scam. So if it is of interest to you, you wish to learn, please look at that also. Once again, I close by saying a very, very big thanks to the person of so much eminence for having taken time off to have looked at the book, read the book, shared his thoughts, and shared this time with me and all of you to present this book to you. I remain so grateful to you, sir, and of course to all the organizers. Thank you very much.